I come from a family that is very enthusiastic about sports. You have brought out a very important point की म्हणजे the kind of support that your family gives म्हणजे to a sportsman or to an athlete, that is probably the first step which takes them, to a very different level, na? Back then, we did not know that para sports existed. Right. तेव्हा जे मुवमेंटचा लॅग असेल थोडासा Right. बाय वॉट एव्हर दॅट मेक्स अ डिफरन्स. Correct. सो आय थिंक दॅट इज वेअर पॅरा कम्स इन टू द पिक्चर बिकॉज यू आर ऑन अ लेवल आय मीन सेम लेवल म्हणजे प्लेईंग फील्ड आहे तुमच्याकडे. Correct. यू आर ॲट अ इक्वल पेस. दॅट इज वॉट पॅरा डज. Right. ब्रिंग्स यू क्लोजर to people who are similar to you and you have a Same similar level. competition. True. हे जे आहे On a ना day-to-day की basis, समोरचा right. माणूस इज ऑल्सो डीलिंग विथ समथिंग ऑफ देअर ओन, हेही अंडरस्टँडिंग ठेवून जर गोष्टी विचारल्या, त्या हिशोबाने जर क्युरिओसिटी आपण आपली मांडली तर आय थिंक स्टफ वूड गेट बेटर आणि तो अवेअरनेस जो आहे एकंदर तो इन्क्रीज होईल. दुसऱ्या दिवशी सेमीफायनल्सला द एंटायर इंडियन टीम वॉज सिटिंग, कारण सगळ्यांच्या मॅचेस रॅप्टअप होत्या. वी वर दी ओनली वन प्लेइंग. द एंटायर इंडियन टीम सॅट चिअरिंग अस ऑन. ती पण एक खूप क्लोज मॅच आम्ही जिंकलो. सेमीफायनल्स डिसायडरच जिंकलो थायलंडच्या टीमच्या अगेन्स्ट जिंकलो. त्यामुळे थायलंडची अख्खी टीम, बिकॉज द टुर्नामेंट वॉज इन थायलंड, त्यांचा नंबर वॉज वे बिगर. दे वर ऑल्सो सिटिंग विथ अस आणि they were also cheering against us. आणि the Indian team was trying their best आणि we won that match. तो जो स्विच असतो ना तो करणं is also very important because you need to know how far you are stretching your rivalry. On court, off court, you're two very different people. And on court, off court, your relationship changes accordingly. And I think that is very important while you're playing a sport and you have a friend playing against you. Hello everyone and welcome to yet another episode of Kritva Unplugged, your space to understand different stories from the field of sports. I am Tanushree Mahajan, I am a sports storyteller and I am the host of this channel for you. Our guest for today is somebody who is an amazing athlete and beyond that she's a brilliant person as well. We have with us today Prithvi Barve, a para-athlete who has represented India and played multiple international tournaments in the field of table tennis. Moving from able-bodied table tennis to para-athletes, she has shared her experiences of that entire journey, the different challenges, what is it that can happen at an infrastructure level, or the kind of things that we as people can bring to the field of para-athletes. So I hope you enjoy this episode as much as I have enjoyed asking the questions to her. Let's jump right in. So thank you so much, Prithvi, for joining us and coming and sharing about your journey here with us. Thank you for calling me. Yes. So I'll get down to my first question. So how is it that you got into sports and why table tennis? So basically, I come from a family that is very enthusiastic about sports. Okay. My father played sports state level in his college days, both table tennis and badminton. He used to play cricket, this and that. My elder brother, used to play badminton for a really long time, almost 12 years or so. Wow. So he's played professionally. So sporting culture ते असतं ना घरात, that was always there. Correct. आणि with that we used to watch Olympics and we used to watch World Cups and everything that we could basically get our hands on. We used to do that. Nice. And I remember 2012 London Olympics. There's a Polish player, para player. She's a para table tennis player called Natalia Parteka, who also plays into Olympics. So she plays both Paralympics and Olympics for Poland. And I saw her playing for the Polish team during London Olympics मध्ये. So I remember watching that time and being like, okay, if she can play, maybe I can try to. And this looks interesting. Before that, clubs मध्ये वगैरे जाऊन I had tried playing table tennis. I was very short. मी टेबलवर बसून बाबा मला करायचा. So that was there. But that kind of probably restarted my brain in such a way that okay, this is something I would like to try. आणि मग ते थोडंसं आईबाबांना वाटलं की नाही ऑब्सेशन आहे ते जाईल. 2 वर्ष त्यांनी पण इग्नोर केलं की नाही ठीक आहे. आय यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल बॅक देन. मी दादाबरोबर
बॅडमिंटन पण ट्राय केलं होतं. सो देवर लाईक नाही, ते ट्रायल फेज असते ना मुलांची, त्याच्यामध्ये ती आहे, सो लेट इट बी. बट 2014 मध्ये वेन दे सॉ की नाही, शी स्टील इंटरेस्टेड इन वेल टेबल टेनिस, देन वी स्टार्टेड सर्चिंग की बॅक देन वी वर इन सातारा. मग साताऱ्यात कुठे टेबल टेनिस आहे का ते सगळं स्कोप आउट करून फिगर आउट करून दॅट्स हाऊ आय स्टार्टेड. आणि सो 2014 मध्ये तू कॉम्पिटेटिव्हली पण खेळायला लागलीस का नॉट येट? नाही 14-15 वी वर स्टील सर्चिंग, टंगळ मंगळ करत की नाही ठीक आहे, एवढी काही सिरियस नसेल तर बघू, शोधू, तोपर्यंत आपली बास्केटबॉल खेळ, हाईट वाढू देत जरा. इंडियन माइंडसेट, बास्केटबॉल खेळून हाईट वाढेल, दॅट इज सो ते थोडंसं होतं. अँड आय वॉज स्टील प्लेइंग ऑफकोर्स. आणि बट देन वी स्टार्टेड सर्चिंग. 15-16 मध्ये आय ऍक्च्युली स्टार्टेड प्लेइंग की फाउंड अ क्लब, स्टार्टेड प्लेइंग देअर. 6-7 months मध्ये आय प्लेड माय फर्स्ट टुर्नामेंट. आय प्लेड फायनल्स देअर. तर तिथपासून इट काइंड ऑफ बिगॅन. मग डिस्ट्रिक्ट आणि मग झोनल, स्टेट्स, नो हाऊ इट गोज. सो दॅट्स हाऊ इट स्टार्टेड बेसिकली. आय से अराउंड 2016. राईट, तेव्हा हे स्टार्ट झालं. Very nice. And then when did you move to Pune and how did your journey change at that time? So, well, 2014 to 16 हा जो पिरियड होता दॅट वॉज व्हेरी लाईक फाउंडेशनल की सुरुवातीला डिस्ट्रिक्ट खेळतोय आणि यु नो स्टेट्सला पहिल्यांदाच जाऊन आली आहे. फर्स्ट राऊंड हारली पहिल्यांदा, सेकंड राऊंड, थर्ड राऊंड, व्हॉटएव्हर. इट वॉज 2018. आय वॉज इन मुंबई. आणि तेव्हा वन ऑफ माय सिनियर्स काइंड ऑफ सजेस्टेड की पुण्यात इट्स बेटर कोचिंगसाठी, गो हॅव अ लुक. आणि विथ दॅट आय वॉज इन माय लेट टीन्स, प्रॉब्ली नॉट लेट टीन्स, अर्ली टीन्स, प्रॉब्ली 14 वगैरे. सो दॅट्स वेन माय पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड searching ki I need better physiotherapy for my condition and everything. So everyday physiotherapy plus sports, asa karun we decided to. And back then my brother was also shifting to Pune after his 12th, so graduation study, he was also coming to Pune. Nice. So everyone kind of decided that let's make this move. It's better for better for my physio also and my table tennis also. So एकत्र सगळंच होऊन जाईल. So that's how I shifted to Pune. आणि then 2 years down the line is when I started playing para. तोपर्यंत I was still finding my footing in Pune because I found it very difficult. That is one of the things I've realized की पुण्यात बाहेरून जेव्हा तुम्ही येता it's not as easy setting foot. पहिलं 1 वर्ष माझा फार हॉरेबल गेलं बिकॉज आय वॉज ऑल्सो गेटिंग होम स्कूल्ड देन. सो आय हॅड नो स्कूल फ्रेंड्स. द ओनली इंटरॅक्शन विथ पीपल माय एज आय हॅड वॉज टेबल टेनिस. दॅट वॉज व्हेरी हार्ड. But that is basically why we decided to move to Pune. It was a mixed decision की सगळ्याच बाजूने it would be a good move. Correct. That is how. But that, I think, that you have brought out a very important point की म्हणजे the kind of support that your family gives म्हणजे to a sportsman or to an athlete, that is probably the first step which takes them, you know, to a very different level, na? Sure. म्हणजे I have seen that happening with my brother as well. Yeah. So because both of my parents are very enthusiastic about anything extracurricular. Right. म्हणजे they weren't really not really bothered, but they weren't they are not like typical Indian parents when you say that. No academic pressure, तू तुझं करशील, तुझी लाईफ आहे, तुला जे काही गोल सेट करायचे ते तुझे करायचे. वी आर नॉट गोइंग टू फोर्स यू इन टू इट ऑर यु नो असं सगळं. सो वेन बोथ ऑफ अस टूक स्पोर्ट्स, मी अँड माय ब्रदर, दे वर रिअली एक्सायटेड की नाही काहीतरी वेगळं करतात. आणि एनिवेज आपल्याकडे आहे ना की स्पोर्ट्स ऑल्सो टिल अ सर्टन लेवल सगळे स्पोर्ट्सला प्रमोट करतात. सो दे वर ऑल्सो दॅट, बट दे went above and beyond for both my brother and but it is actually आपण जे आधी बोललो होतो की it's a privilege to get the kind of support that you got from your parents also. So wonderful. So तू आता जसं म्हणालीस की you've earlier played in the able-bodied category and now you have shifted to para. तर how has that shift been for you? म्हणजे can you share a little more about that? So back when I started playing, I was 10 years old. Pretty like असं एकदम still figuring it out की काय कसं, still very enthusiastic about stuff. आणि back then we did not know that para sports existed. Right. So this, I mean, able-bodied category was the only
आय मीन वी हॅड हर्ड की पॅरा असतं, पण इंडियात केवढं फ्लरिश्ड आहे, इंडियात आहे की नाही तिथपासूनची सगळी सुरुवात होती. बट देन देवर लाईक की कॉम्पिटेटिव्ह खेळायचं आहे ना, स्टार्ट विथ एबल बॉडीड. सो तिकडे आय रेप्रेझेंटेड सातारा फॉर ऑलमोस्ट 4-5 years. पण तेच राऊंड 3 नंतर एक्झिट घेऊन बाहेर. कारण that is when now that I'm playing para, that is how I understand that there is a difference. म्हणजे I play very well with the able-bodied people. I like playing there कारण game is more faster. मजा येते मला. But there is a difference when match convert करायची वेळ येते तेव्हा जे मुवमेंटचा लॅग असेल थोडासा by whatever, that makes a difference. So I think that is where para comes into the picture because you are on a level, I mean सेम लेवल म्हणजे प्लेइंग फील्ड आहे तुमच्याकडे, यू आर ॲट अ इक्वल पेस. सो दॅट इज वॉट पॅरा डज, की ब्रिंग्स यू क्लोजर टू पीपल who are similar to you and you have a similar competition. आणि it is great. I mean total table tennis म्हणलं तर probably I've been playing for 11 years. Para since 2021 आणि it has been quite a journey. आणि गेम मध्ये पण फरक आहे. देर इज अ डिफरन्स, म्हणजे देर इज अ डिफरन्स इन स्पीड अँड टेक्निक्स अँड म्हणजे टेबल टेनिसचा खूप गेम डिपेंड्स ऑन रबर्स. तर डिफरंट रबर्स ऑल्सो. एबल बॉडीड मध्ये पीपल यूज फास्ट पेस्ड रबर्स कारण मुवमेंटला वगैरे इट इज इझियर. वाईल पॅरामध्ये पीपल यूज मोर डिफेन्सिव्ह रबर्स की मुवमेंट जास्त करायला लागणार नाही. सो स्ट्रॅटेजी ऑल्सो डिपेंड्स ऑर गेम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ युअर डिसेबिलिटी ऑल्सो, किंवा तुला मुवमेंट किती जमतीये, तुला काय, तुझे काय स्ट्रॉंग पॉइंट्स आहेत. सो दॅट काइंड ऑफ शिफ्टेड माय पर्स्पेक्टिव्ह अबाउट द गेम, की हाऊ द गेम शिफ्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इज वॉट आय अंडरस्टूड बेटर इन पॅरा, बिकॉज ईच प्लेयर अडॅप्ट्स टू देअर गेम अकॉर्डिंग टू देअर ओन यु नो डिसेबिलिटी किंवा देअर ओन स्ट्रेंथ्स. करेक्ट. आणि ऍक्च्युली मेन्शन की देर आर डिफरंट क्लासेस ऑल्सो ना, म्हणजे इवन इन पॅरा देर आर डिफरंट प्लेइंग फील्ड्स एसेन्शियली. हो. तर सो बेसिकली फॉर पॅरा टेबल टेनिस फिजिकल डिसेबिलिटीसाठी देर आर 10 classes. ओके. सो पॅराचे कॅटेगरीज दे डू नॉट डिपेंड ऑन एज ग्रुप्स. ओके. सो a 14-year-old girl could be playing a 34-year-old woman. They'll be playing in the same match, but they'll be in the same class. So it does not depend on the age, but rather than the class. Class is basically level of disability. Okay. And it ranges from 1 to 10. Okay. 1 to 5 is wheelchair categories. And 6 to 10 is standing categories. So 1 to 5 मध्ये 1 is like the most amount of disability in the wheelchair category. 5 is ज्यांचा ट्रंक कंट्रोल चांगला आहे, ज्यांना बाकी काही प्रॉब्लेम नाहीये, और लेग मध्ये थोडासा वीकनेस आहे, दॅट इज वाय दे हॅव टू अडॅप्ट टू द व्हीलचेअर. 6 to 10 मध्ये इट्स सिमिलर. 10 इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ डिसेबिलिटीज. 1 to 10 क्लासेस मध्ये 10 is the least amount of disabilities. They are generally amputees. एक हात ज्यांचा amputate केला गेला आहे, नॉन प्लेइंग हँड, और ज्यांचा they were born without a hand probably, और ज्यांच्या हिप रिप्लेसमेंट्स वगैरे झाल्या आहेत, शॉर्टनिंग आहे पायाला वगैरे, असे जे सगळे लोक आहेत ते 10 मध्ये येतात. आणि 1 इज मोस्टली स्पायनल कॉर्ड इंजुरीज ज्यांच्या आहेत. बट देर इज सच अ व्हरायटी, आणि देर आर सो मेनी पीपल अँड देर इज सो मच डिफरन्स इन गेम्स and how they adapt to their disability and to their game also. ते classes wise पण खूप डिपेंड करतं. सो युजली I play in class 9. सो क्लास 9 ची लोक प्ले फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 10 मधल्या लोकांशी. ओके. बिकॉज कधी कधी क्लासेस कंबाईन होतात. वेन एंट्रीज कमी असल्या की दे कंबाईन. युजली 9-10 कंबाईन होतो. सो इट इज फॉर 10 क्लासच्या लोकांची खेळणं इज ॲज गुड एज प्लेइंग विथ अन एबल बॉडीड पर्सन, बिकॉज there is not that level of disability. So 9 and 10 is as good as able body. Right. And the game is much faster. Movements are more swifter. Correct. So that is how classes change in para. आणि class 11 जे आहे ते mental disability ज्यांना आहे. Right. So class 11 is just that they're physically fine. Just mentally हे नव्हता. हे पण तू आणि खूप इंटरेस्टिंग सांगितलं होतंस की आय थिंक तुझा डॉमिनंट हँड इफ इट इज डिसेबल्ड देन यू आर
इन द लोअर क्लास अँड अदरवाईज असं पण काहीतरी राईट आहे सो ना the difference बेसिकली काही लोकांना सो सीपीच्या केसेस जर असतील काही हां. तर त्यांचे कधी कधी दोन्ही हात अफेक्टेड असतात और दोन्ही पाय अफेक्टेड असतात right. माझ्या केसमध्ये आय हॅव हेवी पॅरासिस टू द राईट साइड ऑफ माय बॉडी सो माय राईट हँड अँड राईट लेग इज अफेक्टेड ओके आणि आय प्ले विथ माय लेफ्ट हँड सो माय लेफ्ट हँड इज स्ट्रॉंग dominant. इट्स माय डॉमिनंट हँड आय डू एव्हरीथिंग विथ माय लेफ्ट हँड सो इट इज माय प्लेइंग हँड एज वेल सो त्याच्यानुसार पण क्लास बदलतो नाव दॅट आय डोंट यूज माय अफेक्टेड हँड टू प्ले आय गेट classified into class 9. राईट I was getting classified into class 10, but we kind of challenged the decision and now I play in class 9. So that also depends ki there are categories. So or there are क्रायटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन जे क्लासिफायर्स जे असतात ते स्टडी करतात तुमच्या मेडिकल रिपोर्ट्स तुमचे मुवमेंट्स तुमचा गेम हे सगळं बघून अँड कॅन यू मूव्ह क्लासेस ऑल्सो म्हणजे सो वॉट एव्हर आता फिजिओथेरपी जसं तू म्हणालीस सो इफ यू नो दॅट काइंड ऑफ हेल्प्स युअर डिसेबिलिटी टू अ सर्टन एक्सटेंट तर कॅन द क्लासेस ऑल्सो चेंज ॲट अ लेटर दिस थिंग का वन्स यू आर काइंड ऑफ स्लॉटेड इन अ पर्टिक्युलर क्लास दॅट इज वॉट यू प्ले इन usually you don't move above, you move below. So usually if your condition gets a little worse with age, खूप वेळा age मुळे पण असं होऊ शकतं or people with disabilities generally tend to get into accidents. So जर काही fall झाला किंवा काय झाला तर त्याच्यामुळे यू कॅन अप्लाय फॉर रिक्लासिफिकेशन टेल देम असे चेंज मेडिकल रिपोर्ट्स यू प्रेझेंट देम विथ दोज आणि देन यू गेट मुव्ड खालती युजली खूप कमी वेळेला असं होतं की यू गेट मुव्ड वरती दॅट इज इफ समवन कंप्लेन्स की काहीतरी और वॉट एव्हर सो पण दॅट इज अ व्हेरी रेअर केस युजली खालती मूव्ह होण्याच्या केसेस मी बघितल्या आहेत बऱ्याच So now when you shifted from able-bodied to para, did people look at you differently or did they treat you any differently or was it the same म्हणजे जसं looking at you as an athlete and that was it म्हणजे did anything change? I think it was better with para because everyone there had some kind of so it was more understanding. Yeah, it was more compassionate, it was more like it was more relevant to me also ki or relatable to me ki अरे नाही my struggles and their struggles are similar. मला जे काही गोष्टी जमत नाहीयेत त्या मे बी त्यांना जमत नाहीत or they have overcome that stage and they can help me understand this better. So para gives you that community, that community, that relativity ki नाही बाबा this is the person I can talk to if something is not working out. So ते जे आहे that I think para gave that to me. Karan again with able-bodied athletes though they understood and they tried but it was different when someone understands your struggle and when someone is living with it. Absolutely. So that I think is different and that para gave you that. Yeah. That is wonderful. So in our earlier conversation you also mentioned ki whenever in terms of the disability that people have to talk about, so people get very awkward if they have to bring up the disability, they don't really have the word. So of course there has to be sensitivity whenever people are asking questions. But could you also share ki कशा प्रकारे प्रश्न विचारू शकतात so that it doesn't seem belittling because that may not be the intention but it might come across like that as well. So could you share ki how can people ask? I think ते जे awkwardness येतो that comes from the kind of society we've grown up in where we haven't seen people with disability that much around us or in popular media. I think media plays a very potent role. It plays a very important role in probably understanding diversity basically. आणि that our media hasn't been that inclusive in terms of disability. I think in the later years आत्ताच्या वेळी जसं जसं para sports is growing or probably terms are changing की disability कडे आपण कसं बघतो हे पण जसं जसं बदलतंय तसं तसं things are getting better. But I think awareness is one of the things that we as a society need to upscale on. की awareness वाढला तर these conversations will get more easier. आणि when you say that when asking someone about their disability there is a tone
that they I mean if so there have been people who have asked me about the disability in a very belittling manner. They might not have intended to, but they sound like that. It comes across that like that. And I have come across people who are genuinely curious about my condition. So about that depending on their tone, my response also changes. So if you ask me की काय झालं तुला वगैरे असं काहीतरी जर तुम्ही विचारलं तर मी तेवढ्यातल्या तेवढ्यात उत्तर देऊन संपवेन. बट इफ यू जेन्युअनली आस्क की मग काय फेस करायला लागतं, हाऊ डज युअर फील. आणि माय फ्रेंड्स हॅव डन दॅट फॉर मी. म्हणजे आय हॅव हॅड फ्रेंड्स who have been with me since junior college आणि त्यांनी सेकंड इयर मध्ये वगैरे येऊन मला विचारलं की अगं इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आय एम जेन्युअनली क्युरियस. तर ती जेन्युअन क्युरिओसिटी जर दिसली तर समोरच्या माणसालाही तेवढं ओपनिंग मिळतं टू टॉक अबाउट इट. आणि किती बोलायचं हेही कळतं की ते समोरच्याला ऍक्च्युली कळतं की तुम्ही जसं विचारताय ते तेवढ्यातल्या तेवढ्यात उत्तर देऊन मोकळे होऊ शकतात. ऑर इफ यू आर जेन्युअनली क्युरियस, दे विल टॉक अबाउट इट, दे विल टॉक अबाउट देअर एक्सपिरियन्सेस, दे विल talk about how this particular thing has shaped their perspectives, their lives. So it also depends on how you ask and what intention you ask it. तुम्हाला जेन्युअनली जाणून घ्यायचं आहे की काय आहे काय नाही, की तुम्हाला फक्त ते नाही का मी विचारलं हा तुमचं इंटेन्शन आहे. दॅट शुड प्रॉब्ली कम अक्रॉस. ओव्हरऑल आय थिंक आणि व्हॉट आय अंडरस्टँड फ्रॉम यू इज there needs to be a certain level of respectful curiosity. Right. म्हणजे सो curiosity is not bad, पण द पर्पस ऑल्सो म्हणजे की तुम्ही का विचारताय. क्युरिओसिटी शुडंट फील इन्व्हेजिव्ह. येस, इट शुड हॅव बाउंड्रीज. इट शुड हॅव अ सर्टन अमाउंट ऑफ should have a certain amount of dignity in mind. You should have that की समोरच्या माणसाला विचारतोय त्या माणसाचं पण काहीतरी आहे, स्वतःच्या त्याच्या बाउंड्रीज व्यक्ती आहे आणि त्या पद्धतीने जर विचारलं गेलं तर आय डोंट थिंक सो anyone who has dealt with something like this would come at you in a very negative manner. They'll probably be थोडंसं awkward at first कारण सगळेच तेवढं एक ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन समोरच्या माणसाचं पण एक्सपोजर, समोरच्या माणसाचं त्याच्या कंडिशन बद्दलची ऍक्सेप्टेबिलिटी. दे हॅव टू बी कम्फर्टेबल इन देअर स्किन टू आन्सर युअर क्वेश्चन. सो इफ दे कम अक्रॉस ॲज मे बी नेगेटिव्ह और रूड, डोंट टेक इट अपॉन युअर सेल्फ. दे आर डीलिंग विथ देअर ओन स्टफ. हे जे आहे ना की समोरचा माणूस इज ऑल्सो डीलिंग विथ समथिंग ऑफ देअर ओन, हेही अंडरस्टँडिंग ठेवून जर गोष्टी विचारल्या त्या हिशोबाने जर क्युरिओसिटी आपण आपली मांडली तर आय थिंक स्टफ वुड गेट बेटर आणि तो अवेअरनेस जो आहे एकंदर तो इन्क्रीज होईल आणि लोकांचा डिसेबिलिटीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पर्स्पेक्टिव्ह आहे ते बेसिकली बदलेल. गेट मोर मोर इन्क्लुझिव्ह. एक्झॅक्टली. ओ वंडरफुल, दॅट इज व्हेरी नाईस. सो आता मला सांग की ओव्हरऑल इन टर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी इन स्पोर्ट्स, तर व्हॉट आर सम ऑफ द चॅलेंजेस दॅट यू हॅव फेस्ड इन टर्म्स ऑफ मे बी इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, तर असे काही चॅलेंजेस आहेत का? अँड व्हॉट आर सम ऑफ द गुड थिंग्स दॅट आर ऑल्सो हॅपनिंग इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट मोर इन्क्लुझिव्ह? सो पॅरास्पोर्ट्सला आय थिंक इतके दिवस एवढी विजिबिलिटी नव्हती, लोकांना माहीत पण नव्हतं की काय असतं किंवा काय स्पोर्ट्स इन्क्लूड होतात किंवा यू हॅव एन ऑप्शन ऑफ अवेलिंग समथिंग लाईक दॅट. ऑल्सो ऑडियन्स नाही आहे, व्ह्युअरशिप नाही आहे, पॉप्युलॅरिटी नाही आहे. आत्ताचे रिसेंट जर पॅरालिम्पिक परफॉर्मन्सेस बघितले तर यू सी दॅट ऑलिम्पिक ॲथलीट्सपेक्षा पॅरालिम्पिक ॲथलीट्स हॅव कन्सिस्टंटली परफॉर्म बेटर. म्हणजे नॉट दॅट देर इज अ कम्पॅरिझन बिटवीन द टू, बट दे हॅव ऑल्सो इक्वली प्रूव्हन देअर मेरिट. आणि आय थिंक पीपल बीइंग अवेअर ऑफ दिस फॅक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि ते अजूनही आपल्याकडे नाहीये. लोकांना जेव्हा मी सांगते मी इंटरनॅशनल खेळली आहे इंडियासाठी, देअर फर्स्ट रिस्पॉन्स इज ओ पॅरालिम्पिक, एक तर पॅराऑलिम्पिक खेळली नाही. देर आर लेवल्स टू दॅट की डायरेक्ट तुम्ही उठून आज मला वाटलं की आता मला पॅरालिम्पिक खेळायचं तर तसं नसतं ते. देर आर लेवल्स टू इट देअर. सो ही जी एक भावना आहे ना की नाही, जसं नॉर्मल स्पोर्ट्स और जसं एबल बॉडीड ॲथलीट्सना दे हॅव टू गो थ्रू स्टेजेस, पॅरा ॲथलीट्स ऑल्सो हॅव टू गो थ्रू स्टेजेस. हे अजून अंडरस्टँडिंग आपल्या लोकांकडे नाहीये. बट स्टील आय अप्रिशिएट दॅट पीपल आर ट्राईंग. आय अप्रिशिएट दॅट
they are asking questions. That is a very good thing that is happening. Apart from that, infrastructure challenges खरंच आहेत. Accessibility is a big issue, म्हणजे not just in terms of sports, but in general our infrastructure is not that accessible is what I feel. म्हणजे when we go to other countries and we see how accessible they are, हे जास्त हिट होतं की नाही अरे हे अजून याच्यावर काम करण्याची गरज आहे. नाही होते असं नाहीये, बट देर इज स्टील दॅट स्कोप फॉर इम्प्रुव्हमेंट. आणि पॅरा स्पोर्ट्स मध्ये म्हणशील तर फंडिंग आता यायला लागलंय. यू हॅव खेलो इंडिया पॅरा गेम्स 2 एडिशन्स त्याच्या झाल्या. त्याच्यामध्ये पण जे ऑर्गनायझिंग आहे त्याच्यामध्ये थिंग्स कुड बी बेटर. पण विथ एव्हरी एडिशन आय फाइंड दॅट दे आर डुईंग समथिंग डिफरंट. स्पॉन्सरशिप्स खूप यायला लागल्यात. आय एम करंटली स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन ऑइल. त्यांची दिव्य शक्ती स्कॉलरशिप म्हणून आता पॅरा स्पोर्ट्ससाठी त्यांनी स्पेसिफिकली डेव्हलप केली. आय थिंक देर आर अराउंड 60-70 ॲथलीट्स गेटिंग स्पॉन्सर्ड. सो to help with their trainings and their competitions and everything. तर अशा गोष्टी घडतात. नाही असं नाहीये. Is there a scope for more? There is also always scope for more. Challenges हळूहळू कमी होत आहेत. पण अगेन हे स्पॉन्सरशिप्स असतील किंवा इंटरनॅशनल लेवलवर खेळणं असेल त्याच्यासाठी बेसिक सुरुवात करायला जे अजूनही सो बेसिकली स्टार्टिंग अ स्पोर्ट इज ऑल्सो अ प्रिव्हिलेज आय थिंक. बिकॉज गेटिंग इन टू स्पोर्ट्स इज ऑल्सो अ प्रिव्हिलेज. आणि ते बऱ्याच लोकांना बऱ्याच पॅरा ॲथलीट्सच म्हणेन टू बी पॅरा ॲथलीट्सना अजून नाही मिळालाय तो स्कोप नाही मिळालाय. थिंक बेसिक लेवल इन्फ्रास्ट्रक्चरवर आपण थोडंसं अजून जर काम करू शकलो और बेसिक लेवल फंडिंग. सो फंडिंग समवन ॲट अन इंटरनॅशनल लेवल इज ग्रेट, बट फंडिंग समवन टू रीच that level is also something that needs to be worked on. जे हळूहळू होईल ऑफ कोर्स, बट आता जाणवतं की देर आर चेंजेस कमिंग अक्रॉस आणि इट विल. दॅट इज ॲक्च्युली व्हेरी इंटरेस्टिंग. कारण मग इनफॅक्ट इवन जसं तू म्हणालीस की इंटरनॅशनल लेवलला तर फंडिंग होतं, बट स्पोर्ट्स सुरू करतानाच म्हणजे ॲट द ग्रासरूट लेवल और ॲट द रुरल एरियाजमधनं सुद्धा ॲथलीट्सना आयडेंटिफाय करणं, दॅट इज ऑल्सो अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पेस. आय थिंक अजून एक म्हणजे साई जे आहे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हॅज स्टार्टेड बिल्डिंग अकॅडमीज ऑफ देअर ओन. आणि दे आर काइंड ऑफ दे कम इन टू टुर्नामेंट्स, दे टॉक टू प्लेयर्स, दे रिक्रूट प्लेयर्स. त्यांना रेसिडेन्शियल ट्रेनिंग वगैरे देण्याचा प्रयत्न पण खूप चाललाय. सो दॅट इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटिव्ह. आणि हे गोष्टी होत आहेत. थिंग्स आर चेंजिंग आणि होपफुली द वे पीपल लुक ॲट पॅरा स्पोर्ट्स ऑल्सो changes over time. Correct. That is wonderful. So, coming back to you, as an athlete, so what has been your favorite tournament in all of the years that you have played? I think 2023 Thailand is like the highlight tournament for me. Okay. I was going to turn 18 in Thailand. Wow. So because I was not there and all of my friends were very sad कि अरे you're not there and how are we celebrating? म्हणलं I have to go there. Correct. आणि I had been planning this tournament. My doubles partners, mixed doubles चा partner माझा कुणाल, त्याला मी बोलता बोलता म्हणले की इस बार 18th बर्थडे में मेडल लेके सेलिब्रेट करूंगी वगैरह वगैरह. अँड ॲज वी लँडेड इन थायलंड अँड सिंगल्स, सो बेसिकली पॅरामध्ये सिंगल्स आधी होतात, 2 दिवस सिंगल्स असतात, 2 दिवस डबल्स असतात, असं एक बेसिक फॉर्मॅट दे फॉलो. सो सिंगल्स आला, सिंगल्सचा टुर्नामेंट डे आला आणि आय वॉज प्लेईंग व्हेरी वेल, रिली वेल. आणि आय लॉस्ट अ व्हेरी क्लोज मॅच, व्हेरी क्लोज क्वार्टर फायनल, डिसायडर्स हरले मी. आणि इट वॉज व्हेरी फ्रस्ट्रेटिंग की आता मला असं झालेलं की यार आय हॅव कम सो फार, मिसिंग माय बर्थडे अँड सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे अवे फ्रॉम माय फॅमिली. आणि आता असं काहीतरी झालंय. आय वॉज रिली सॅड. माय कोच वॉज ऑल्सो लाईक ठीक आहे बघू. शी ऑल्सो लेटर सेड दॅट मी पण झोपले नव्हते त्या रात्री नीट, कारण बिकॉज एव्हरी टुर्नामेंट यू गो विथ द होप्स ऑफ coming back with something. No one likes to come back empty handed. True. So आणि there was a chance आणि I was so close. So ते जरा जास्त हिट झालं. आणि देन डबल्सचा डे स्टार्टेड. माझा विमेन्स डबल्स काइंड ऑफ गॉट साईड ट्रॅक्ट. आम्ही खूप काय म्हणतात खूप छोट्या आणि खूप इझी मॅचेस असे हारलो आणि वी वर बोथ सॅड की अरे काय चाललंय वॉट एव्हर. आणि शी ऑल्सो लॉस्ट इन हर सिंगल, सो शी ऑल्सो एक्झॅक्टली. सो ते हंगर जी होती दॅट वॉज स्टील देअर. आणि असं सगळं होत असताना वन ऑफ आर क्रुशियल मिक्स डबल्स मॅच ऑल्सो काइंड ऑफ वी लॉस्ट. We had it in our hands and we lost.
and we almost fought about it कि अरे किसकी वजह से हुआ. Then my coach sat us down, दोनों की वजह से हुआ है. It's not an individual thing. It is a team event and you have to play it like that. It is a doubles event. You win as a team, you lose as a team. And then both of us sat together, both of us planned की पुढे काय करायचं आहे. आणि we had our quarter finals that evening. त्याच्या आधी we had a rest time. आम्ही असे स्विमिंग पूलच्या कडे ना पाय बुडवून बसलो होतो आणि we were talking about stuff. We went back. We pulled off a very close quarterfinals. We went into the semis. Wow. And that was on that was the semis and the finals were on my birthday. Wow. Very exciting. Right. रात्री आम्ही परत गेलो आणि स्पोर्ट्समध्ये ना सुपरस्टिशन इज अ व्हेरी बिग थिंग. ट्रू. त्यामुळे असं झालं ना की आपण स्विमिंग पूलमध्ये पाय बुडवून गेलो होतो, मॅचला आपण जिंकलो होतो. सो आम्ही सेमीफायनलच्या आदल्या रात्री वी वेंट अगेन. वी वेंट, वी स्वॅम, वी chit chatted around, we came back, I slept. आणि रात्री 12 वाजता my coach and my roommate woke me up. We wished each other. They wished me of course. And we slept. दुसऱ्या दिवशी सेमी फायनल्सला द एंटायर इंडियन टीम वॉज सिटिंग, कारण सगळ्यांच्या मॅचेस रॅप्टअप होत्या. वी वर दी ओनली वन प्लेइंग. द एंटायर इंडियन टीम सॅट चिअरिंग अस ऑन. ती पण एक खूप क्लोज मॅच आम्ही जिंकलो. सेमी फायनल्स डिसायडरच जिंकलो. थायलंडच्या टीमच्या अगेन्स्ट जिंकलो. त्यामुळे थायलंडची अख्खी टीम, बिकॉज द टुर्नामेंट वॉज इन थायलंड, त्यांचा नंबर वॉज वे बिगर. दे वर ऑल्सो सिटिंग विथ अस आणि they were also cheering against us. आणि the Indian team was trying their best. आणि we won that match. आणि we came out of the arena and the entire Indian team wished me happy birthday in front of the stadium. Wow. Everyone. So every other player that I met on that day wished me. Wow. So that was something. ते स्पोर्ट्स gives you that community म्हणतात ते असं की it doesn't matter what your nationality is. It doesn't matter if you're opponents or whatever. That feeling of off the court is different. We lost the finals, but anyway, it was a good match, and overall the tournament turned out to be pretty good, and I did end up getting with a medal on your birthday. So best way of turning 18, I think. And then ratri everyone like abhi party chahiye. So amchi party was 7-Eleven मध्ये आम्ही सगळे गेलो आणि we had ice creams that day. That was our party. Correct. That was brilliant. त्यामुळे that has to be my best tournament. Fantastic. memory. I think overall and even as athletes, म्हणजे तुमचे cheat meals are also just the ice cream. Ice cream. I mean, something as basic as ice cream was what a celebration. As a it was great. Cool and superb. So now in all of these years, like you mentioned, ki vege lot of competitors also you've had. So is there any specific competitor that you have enjoyed playing against? I think there's a player called Sahana. She's from India. She also happens to be my doubles partner. Oh, okay. The one that yes, the same. The previous segment. Right. She also happens to be my doubles partner. She's माझ्या classमध्ये class 9 ची India champion for the last 5-6 years almost. Wow. She's great. आणि we both play at the international stage together, and we compete in the national level together. So many a times what happens is आम्ही जातो, we play singles against each other. ती मॅच संपवतो, आम्ही किट पॅक करतो की अर्ध्या तासात आम्ही दोघी we are playing on the same side. Same side of the court. So that I respect her genuinely. She has built her career and she's very hardworking. She's very dedicated. आणि we formed a nice bond. म्हणजे that goes beyond the arena, beyond the table. आणि there are situations where we've played a tough match म्हणजे game is tough, not that the match is very intense, but the game is very tough. आणि असं सगळं. आणि we wish each other, our coaches wish us, आणि आम्ही बाहेरून एकत्र हँग आउट करायला किंवा एकत्र खायला जातो. So that is what I think sports also teaches you की your rivalry or whatever it is, it remains till the court. And after you come out as friends. And that is something I've experienced with her a lot. And I respect her a lot as a player, as an opponent. And she's really doing well at the international stage. So I'm very proud of her. Fantastic. But what I find interesting about what you said now is yes, you are rivals on the court and off your friends, but when you have such good friendship, making sure that you also respect the rivalry on the court.
म्हणजे की मग अरे फ्रेंडच आहे म्हणून तिला इझी दिला किंवा असं नाही आहे. म्हणजे सो यू आर काइंड ऑफ पुशिंग इच अदर टू काइंड ऑफ कम्पीट अँड बी बेटर ऑल्सो. सो maintaining that healthy rivalry is also so important. Definitely. If you see us on court during a match and you're seeing us for the first time, you will feel that You are proper competitors. tension. Yeah. Nice. I get all, I start yelling, I start shouting, I start cheering. And when I do that and she starts losing points, she starts doing the same. So it's like, it's very tense when it's a game. And when we're out, we're like, whatever. तर तो जो स्विच असतो ना, तो करणं इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज यू नीड टू नो हाऊ फार यू आर स्ट्रेचिंग युअर रायव्हलरी. ऑन कोर्ट, ऑफ कोर्ट, युअर टू व्हेरी डिफरंट पीपल, अँड ऑन कोर्ट, ऑफ कोर्ट, युअर रिलेशनशिप चेंजेस अकॉर्डिंगली. आणि आय थिंक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वाईल यू आर प्लेइंग अ स्पोर्ट अँड you have a friend playing against you. So they say switch on, switch off आहे. That has happened with one of my other friends also. She's my permanent roommate. आम्ही कुठेही गेलो की we are roommate असं आमचं ठरलेलं आहे. So कित्येक वेळेला असं झालं, म्हणजे फर्स्ट खेलो इंडिया आय वॉज प्लेइंग माय सेमीफायनल अगेन्स्ट हर. मॅचच्या आधी 1 तास आम्ही अजिबात बोललो नाही. 1 तास झाला, मॅच खेळलो, मी जिंकले, आम्ही बाहेर आलो आणि माझं किट पॅक केलं, तिच्या इकडे गेलं, तिला मिठी मारली आणि वी वॉक्ड ऑफ द कोर्ट टुगेदर. हे जे असतं ना, दॅट आय थिंक स्पोर्ट्स रिली गिव्स यू दॅट स्पोर्ट्समनशिप आपण म्हणतो, दॅट इज वॉट इट इज. की हारलो वॉट एव्हर मॅच मध्ये जे झालं ते झालं, आय विल इम्प्रूव्ह अपॉन दॅट, बट that doesn't affect my relationship with the other person. That is so wonderful. So overall, I think this lesson from sport, taking it to our outside world, की कंपार्टमेंटलायझिंग करायला किती सुंदर प्रकारे आपण हे करतो, की म्हणजे सो वी आर नॉट इवन एक्सपेंडिंग एनर्जी ऑन बिंग रायव्हल्स आउटसाइड, की मुद्द्यावरती भांडू आपण, बट आउटसाइड लेट्स ट्राय अँड फिगर थिंग्स आउट टुगेदर, और द रिलेशन इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द. That's such a important aspect. आपण कॉर्पोरेट वर्ल्ड मध्ये पण ऐकतो पर्सनल आणि प्रोफेशनल, देर शुड बी बाउंड्रीज. सो आय थिंक दॅट इज हाऊ आय सी इट, की प्रोफेशनली वी आर वॉट एव्हर अपोनंट्स ऑन कोर्ट, पर्सनली वी आर व्हेरी गुड फ्रेंड्स, अँड दॅट इज हाऊ आय थिंक ऑल युअर probably professional and personal relationships should shape. And I think playing a sport gives you that opportunity to experience that first hand and early on, basically. की जे काही असेल ते तिथपर्यंत you come back and you are. True. And it's not even like a compulsory lesson, na? You just learn it while playing. So I think that is so fantastic. Mast. So Prithvi, so para championship which happened in Jordan in 2022, that was your first international championship, and you won the straight sets and you beat the reigning champion, at that time Germany ji hoti the, and also you were the youngest player of the tournament. So how did that happen? What can you share your experience about that? I think I was 17. Okay. I think the German player that you're talking about was probably 16. She was probably the youngest. I'm not sure. Okay. But she had been playing for a longer period of time than me. माझी पहिलीच इंटरनॅशनल होती. मी अँड माय कोच, वी वर ट्रॅव्हलिंग टू जॉर्डन, आणि वाईल गोईंग ऑल्सो वी वर लाईक की पृथ्वी, इट्स युअर फर्स्ट, वी आर गोईंग दॅर टू ट्रीट इट ॲज अन एक्सपिरियन्स. यू डोंट नीड टू बी हार्ड ऑन युअर सेल्फ. जे काही होईल ते विल कम बॅक विथ अ लॉट ऑफ लेसन्स. आणि दॅट इज हाऊ वी वेंट टू द टुर्नामेंट. दॅट वॉज एक्झॅक्टली वॉट वॉज इन आवर माइंड. वी वरंट एमिंग की नाही बाबा आता गोल्डच घेऊन यायचं वॉट एव्हर. आणि इट सो हॅपन दॅट I won. आणि इट वॉज अ टफ मॅच. म्हणजे आणि सो बेसिकली पॅरामध्ये 2 प्रकार असतात. एक तर नॉकआउट्स जे आपण म्हणतो, की त्याच्यासाठी पहिल्यांदा ग्रुप स्टेज खेळायला लागते. यू सी दॅट इन वर्ल्ड कप्स, की आपण ग्रुप स्टेज खेळतो, ऑल प्ले ऑल खेळतो, आणि देन 2 टीम्स क्वालिफाय. तसं इथे 2 प्लेयर्स क्वालिफाय होतात पुढे. पण जेव्हा तेवढे प्लेयर्स नसतात, यू जस्ट प्ले द लीग आणि देन यू वॉट एव्हर. सो माझी पहिली मॅच वॉज इझी, आय वन दॅट. आणि हे सेकंड मॅच वॉज विथ दिस जर्मन प्लेअर. आणि त्या मॅचच्या आधी मी आणि माझी कोच प्रॅक्टिस करत होतो, आणि वी वर ऑल टॉकिंग की तिचा गेम आधी ताईने बघितला होता की काय वॉट एव्हर. आणि पहिला सेट जिंकले, आणि क्लोज मॅच अगेन. आय थिंक 9-11, 10-12 आणि असंच काहीतरी 13-15 वगैरे. दॅट क्लोज ऑफ अ मॅच. म्हणजे इट वॉजंट अ वन साइडेड मॅच, कुड हॅव गॉन इदर वेज. सो असं. आणि एका पॉइंटला असं झालं की निक बसला, म्हणजे बॉल
तिच्या माझ्या इकडून तिचा बॉल गेला आणि एव्हरीवन वॉज लाईक नाही लागला वॉट एव्हर पॉईंट कोणाचा आणि भांडणं झाली त्या दिवशी तिकडे. पण अगेन इंडियन टीम बसली होती, जर्मन लोक बसली होती तिकडे, ओरडाआरडी फुल चालली होती वगैरे वगैरे. पण इन दॅट मोमेंट आय वॉज लाईक नाही, वी आर क्लोज, वी हॅव टू फोकस ऑन व्हॉट इज हॅपनिंग. आणि ही मॅच जिंकली तर मला माहिती होतं पुढची मॅच ऑल प्ले ऑल मध्ये पण इझी आहे आणि आय विल गेट द गोल्ड. माय कोच कॉल्ड मी आउट फॉर अ टाइम आउट की झालं जे काही झालं नेक्स्ट पॉईंटवर आपल्याला फोकस करायचा आहे. आणि नन ऑफ अस एक्सपेक्टेड इट, पण ती मॅच 3-0 झाली. आणि इट वॉज फॅन्टॅस्टिक. म्हणजे अगेन बिकॉज वी हॅड गॉन विथ ऑलमोस्ट नो एक्सपेक्टेशन, वी हॅड गॉन देअर to treat it as an experience. So this was magical, I think. की पहिलीच टुर्नामेंट, पहिलंच गोल्ड. आणि त्याच्यानंतर डबल्स वगैरे डिडंट वर्कआउट व्हेरी वेल आणि रादर दिस वॉज द मॅच. त्याच्यानंतर माझं क्लासिफिकेशन ऑल्सो केम इन टू पूर्ण. बिकॉज शी वॉज फ्रॉम अ लोअर क्लास, त्यामुळे ते अजून हे झालं की व्हॉट इज हॅपनिंग एक्झॅक्टली. बट देन एव्हरीथिंग वर्कड आउट रिली वेल. दॅट टुर्नामेंट इज व्हेरी स्पेशल बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट. आणि त्या रात्री पण आम्ही वी वेंट आउट अँड एक्सप्लोर्ड जॉर्डन की आपण अम्मानमध्ये काय काय बघू, कारण वी वर ऑल फ्री. म्हणजे नाव दॅट द टुर्नामेंट हॅज एंडेड ते एक जे लाईट फील होतं ते मला खूप आधीच फील होत होतं की. आणि प्रेशर नव्हतं, आधी प्रेशर नव्हतं, त्यात असं काहीतरी झालं म्हणल्यावर ते अजूनच तो एक्सपिरियन्स काइंड ऑफ एनहान्स्ड इट. आणि इट वॉज अ ग्रेट टुर्नामेंट. वंडरफुल. So you mentioned about your coach also. So when is it that you started training with her? And can you share me the kind of support system apart from the training? What is the kind of support that she has given you to allow you to become an international player? I started training with her in 2019. 2018 was when I shifted to Pune. I was playing at a different club. Then I shifted to her. Her name is Dipti Chafekar. She has been a national player herself. Nice. State championship ती कित्येक वेळेला खेळलेली आहे, स्टेट चॅम्पियन राहिलेली आहे. आणि she has been training for she has been coaching for a huge amount of time, probably from the time she was in 10th. तिने असिस्टंट कोच म्हणून सुरुवात करून तिचा स्वतःचा क्लब, शी हॅड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स अँड एव्हरीथिंग. आणि शी हॅज ऑलवेज बिन लाईक शी हॅज ऑलवेज बिन अ बिग सपोर्ट. म्हणजे ऑन अँड ऑफ टेबल. म्हणजे कित्येक वेळेला असं होतं की मला काहीतरी जर समजवायचं असेल आणि मी ऐकत नसेल तर माय पेरेंट्स टेल हर की प्लीज हिला समजव, और प्लीज हिला सांग. और इफ देअर समथिंग कुठेतरी जायचं असेल आणि मी नाही म्हणत असेल तर ताई लाईक का नाही जायचंय तुला, टॉक टू मी और वॉट एव्हर. सो अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स, ऑफकोर्स स्पोर्ट्स असेल, स्ट्रॅटेजी असेल, अकंपनिंग मी टू टुर्नामेंट्स असेल, हे तर आहेच आहे. प्लस आमचं ऑफ कोर्ट डायनामिक इज ऑल्सो व्हेरी स्पेशल. शी इज लाईक माय ताई. आणि मी तिला ताई म्हणते ते त्याच याने म्हणते की काही झालं तरी शी इज वन ऑफ द पर्सन्स की आय कॅन ट्रस्ट. आणि ते ऑन कोर्ट पण ते डायनामिक दिसतं की 9 जर तिने टाइम आउट घेतला आणि तिने मला डोळे दाखवून सांगितलं की पृथ्वी तुला हे करायचंय, आय डोंट क्वेश्चन इट इन माय माइंड, आय डू इट बिकॉज आय ट्रस्ट हर. आणि ते कोच आणि ॲथलीटमध्ये डायनामिक असणं खूप स्पेशल आहे आय थिंक, और खूप नेसेसरी आहे आय थिंक. आणि दॅट रिफ्लेक्ट्स, ते तुमचं ऑन कोर्ट ऑफ कोर्ट डायनामिक रिफ्लेक्ट की तिने मला काही सांगितलं की मी ते करते बिकॉज आय नो ती मला काही वाईट नाही सांगणार. आणि इफ एनिथिंग बेटर ॲथलीट तर येस शी इज मेड मी अ बेटर ॲथलीट, बट इफ एनिथिंग शी हॅज मेड मी अ बेटर पर्सन ऑल्सो. शी हॅज म्हणजे ती नेहमी म्हणते की तू प्रॉब्ली ॲथलीट चांगली काय असशील नसशील वॉट एव्हर, तू चांगली व्यक्ती होणं ते तिच्यासाठी पण गरजेचं आहे. आणि शी हॅज सेड दॅट. आणि हे जे डायनामिक आहे इट्स व्हेरी स्पेशल. म्हणजे आय रिमेंबर मी व्हिएतनामला होतो, आम्ही ट्रेनिंग कॅम्पसाठी गेलो होतो. टी लॉंग म्हणून एक ट्रेनर आहे त्याच्याकडे 15 दिवस आम्ही दोघीच होतो ते वॉट एव्हर. आणि परत येताना माझ्याकडे माझी कॅबिन बॅग होती. आणि युजली अनावदाने असं होतं की शी डझंट हॅव अ कॅबिन बॅग, ती बॅग कॅरी करते आणि मग ती स्ट्रोलर माझा घेऊन जाते. आणि तिला काहीतरी फोन आला म्हणून शी लेफ्ट आणि आय वॉज लेफ्ट विथ द स्ट्रोलर. आणि मला एस्केलेटरनं खाली जायचं होतं आणि आय हॅव अ फिअर ऑफ हाईट्स. म्हणजे मला खालती बघताना ते फिअर नाहीये पण प्रॉब्लेम समथिंग. आय कॅनॉट हॅव समथिंग इन माय हँड अँड गेट डाऊन. मला भीती वाटते. आणि ती खालती गेली आणि आय वॉज स्टँडिंग वरती. तिच्या लक्षात नाही आलं शी वॉज टॉकिंग ऑन कॉल.
खाली जाऊन बघितलं त्यांनी पृथ्वी नाही, वरती बघितलं की मी आय वॉज स्टिल स्टँड. शी केम अप अगेन. ती म्हणली पुढच्या टुर्नामेंटमध्ये काही झालं तरी चालेल, यू आर लर्निंग टू गेट ऑन द एस्किलेटर विथ युअर बॅग. आणि दॅट इज व्हॉट वी डिड. वी वेंट टू स्पेन अँड इटली त्याच्यानंतर, आणि द एंटायर ट्रिप शी मेड मी डू दॅट. नाही ते ऑन कोर्ट वगैरे सगळं ठीक आहे, पण ऑफ कोर्ट तुला हे पण यायला पाहिजे. तेव्हा त्यांनी मला विचारलं की अगं पण यू हॅव ट्रॅव्हल्ड सो मच, आणि म्हणलं अगं आय हॅड समवन विथ मी ऑलवेज, की असं कोणाच्याही हे म्हणजे रिअलाइज पण नाही झालं की असं काहीतरी होतंय. बट देन शी मेड शुअर दॅट आय कॅन डू इट. तर एकटी ट्रॅव्हल करताना आय कॅन डू इट ऑन माय ओन. सो आय गिव्ह हर दॅट की नाही, शी टॉट मी दिस ऑल्सो. म्हणजे शी टीचेस मी टेबल टेनिस ऑल्सो, शी टीचेस मी स्टफ लाईक दॅट ऑल्सो. I was trying to get my driver's license. She was the one ki we were searching for motor driving schools. कारण त्याचे पण परमिशन्स, लायसन्स, हू विल टीच मी वगैरे, लाईक मी शिकवते तिला. हे जे आहे ना की हे डायनॅमिक आमचं ऑन कोर्ट पण रिफ्लेक्ट होतं. म्हणजे मला जर कोणी सांगितलं की काय कोच बदल और हे असं पण होतं, म्हणजे स्पोर्टिंग वर्ल्ड मध्ये इट्स व्हेरी फ्रिक्वेंट. पण देन आय चूज टू स्टिक विथ हर बिकॉज again, unless she tells me that you need to go somewhere, I'll probably stick with her. Current dynamic is very special and it's very different. Beautiful girl. And I can relate to that so much. म्हणजे सो मला स्केटिंग बंद करून आता आय थिंक द लास्ट टाइम आय वोर माय स्केट्स वॉज लाईक 10 years बॅक. बट इवन टुडे आय रिमेंबर द थिंग्स दॅट माय कोच हॅज टोल्ड मी. सो इट इज अ व्हेरी व्हेरी स्पेशल रिलेशन, यू नो, लाईक यू व्हेरी राईटली सेड. तर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज की so for the sports parents, if their kids want to join or play competitively, so what would you have any words of experience that you would like to tell the sports parents? म्हणजे I am not at that level that I can advise someone to do something. I'm very young still. But the only thing I will say is तुमच्या ambitions त्यांच्यावर लोड नका करू, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट देमसेल्स. दे आर स्टील यंग, दे आर स्टील फिगरिंग इट आउट, आणि गिव्ह देम दॅट स्पेस टू एक्सप्लोर. कदाचित असं होईल दे स्टार्ट प्लेइंग वन स्पोर्ट, दे स्टॉप लाइकिंग इट आफ्टर अ पॉइंट, दे वॉन्ट टू ट्राय समथिंग एल्स. आय नो इट इज हार्ड ॲज अ पेरेंट टू एक्सेप्ट दॅट, टू अग्री टू इट, की यू नो changing tracks, whatever, because we are used to going in a certain direction. But I will still say that give them that space to explore, give them that space to decide whether they want to pursue it competitively or not. But I will still say की सगळ्या पेरेंट्सनी स्पोर्ट्स कुठला तरी म्हणजे काहीही त्यांना जे आवडेल ते खेळू देत त्यांना, नॉट नेसेसरीली म्हणजे कम्पेटिटिव्हली, बट स्पोर्ट्स डेव्हलप्स your personality like nothing else can. You can spot an athlete and someone who hasn't played in their life in a professional setting as well. The way they move, the ease they have talking to people, or the way they gather their thoughts, खूप गोष्टी बदलतात. So I will say ki let them play, but make sure that you are not loading your ambitions onto them, कारण it makes a difference. The pressure is too much to handle. And already pressure असतं, and then this could be additional. हा म्हणजे they are trying to do their best. त्यात आणि साहजिक आहे, म्हणजे मी कोणाला दोष वगैरे देत नाही, बट this happens आणि it is hard. So probably talk to your kids, talk to them की काय चाललंय काय नाही. Be a part of them as a listener, not as a friend, not an advisor. हे आपण म्हणतो ना की be there to listen to them, and stuff will change. So important actually, be there to listen to them. I think that is brilliant. So Prithvi, you have ranked at world number 13, and currently you're in the top 3 in India for table tennis. So what is the trajectory of your life that you're looking at? May it be in sport or generally professionally, what is it that you're looking to build? So basically I have been equally involved in sports and in academics. Beautiful. Nice. I have been juggling both of it for a very long time. And I am in my last year of graduation. Okay. So I know that I will be playing for a longer period of time, for however long I can play. म्हणजे competitive or not, I will be engaged in sports. I will be engaged in table tennis for a long time. But career-wise, well, just sports career in India is not difficult. It's not very sustainable. Right. So you need something as to share the load or to whatever.
टेक केअर ऑफ युअर फायनान्सेस बेसिकली. फायनान्शियल स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टंट आणि ते स्पोर्टिंग करिअरमध्ये नाही आहे. आणि हे मी नेगेटिव्हली नाही बोलत आहे. दोज हू आर परस्युइंग इट, आय होल हार्टेडली सपोर्ट देम अँड आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ देम and I respect them a lot. But it is what I have realized is not sustainable for me. So I am looking at a different career option as well. I will play sports for as long as I can, of course. But I will have a career option. Something. आणि असं नाहीये की that is I'm doing something out of need. But I like academics equally. I like, I like working equally. So I'm looking at something in the social sector going forward. कारण I फील दॅट इंडियामध्ये अजून डेव्हलपमेंटचा स्कोपही आहे आणि त्याच्यात काम करण्याची गरजही आहे. आणि दॅट इज बेसिकली माय पॅशन. अँड हॅव्हिंग ऑल ऑफ दीज एक्सपिरियन्सेस इन माय बॅग कॅन रिली हेल्प इन दॅट करिअर एज वेल. आणि आय होप टू डू मोर in the sector in the future. That is beautiful. So thank you, Prithvi. Now that actually brings us to the end of our first segment. So guys, if you've been enjoying the conversation that we've been having with Prithvi, then make sure that you like this video. And if you know any sports parents who want to get their kids into sports, share this video with them as well. So Prithvi, now that brings us to our second segment. And like I mentioned to you, it is called as the failure feeling. So like we were speaking some time back, sports builds our mindset in a very different way and we are able to handle failure in a very different way. So you have brought a prop along which is going to tell about how you overcame a failure that you felt. So if you could share that. So I have my Kindle with me. I know that is a very I don't know, it's very different of a prop than probably what you were expecting. But it was 2023, like so I was playing a lot of international tournaments back then. I think I played 7 in the year. Wow. And it was too much pressure. I was still 18. I was still getting a hang of it. आणि माझ्यावर असं झालं that the entire so when I entered para, the entire experience kind of blew very fast. So from nationals to international, it was a very quick transition. And that was probably something hard for me to cope up while I was also managing my academics. म्हणजे मला ते पण कुठेतरी लॅप्स होऊन द्यायचं नव्हतं. सो इट वॉज टू मच प्रेशर. आणि 2023 or start of 2024 was where somewhere I hit a roadblock म्हणतो ना आपण की nothing was working out. I had a very bad tournament. My academics, my score fell and I was going through a lot of pressure. I have this tendency of putting too much pressure on me and trying to be perfect all the time. So हे सगळं होतं. आणि while I was also taking help for the same, this is where I would like to mention ki getting help when needed is important and there is no shame in it. And probably if you are dealing with something or having a hard time dealing with something, get help, professional help घ्या. You have your friends who you can talk to. So do that. Wow. But with that, I think books have been a peculiar point or a peculiar thing in my entire journey. म्हणजे मी लहानपणापासूनच I loved reading. I was an avid reader. My mother likes to read. I think that is where I get it from. Right. We used to go to exhibitions, book stalls and buy loads of books and everything. So I had all of that. But I mean, that is where when I say ki books have been an important part of my journey. This Kindle was there with me for all 7 of my tournaments. It is either a Kindle or a book is in my bag, in my kit, wherever I go. Wow. And during that time, I think there is a book called Tuesdays with Maury. Right. If you've heard of it. Yes. While I am not that much into self-help books, I am more of a fiction person because I think fiction teaches you more about life than non-fiction does. True. So I am more of that. But that book, along with a few others, came to my rescue. There were a few quotes, there were a few incidents that I related to, that that helped me get out of that limbo that I was in. Wow. And so that is why I brought along my Kindle. Beautiful. And it has been with me. It has traveled places. Okay. Wow. It has been to 7-8 countries. Wow. Nice. So हे जे आहे ना की books teach you a lot. So
whenever I talk to people or wherever I go, I tell people that read as much as you can, because everyone has, or everyone infers different kind of information from the book you're reading. So तुमचं पर्स्पेक्टिव्ह इतकं वाढतं. एकाच बुककडे बघायचं और एकाच सिच्युएशनकडे बघायचं, तुम्हाला इतके पर्स्पेक्टिव्ह मिळतात थ्रू बुक्स ऑल्सो. आणि दॅट इज वॉट हॅपन्ड विथ मी ड्युरिंग दॅट पिरियड, की मी फिक्शन बुक वाचत होते विच वर व्हेरी अनरिलेटेड टू वॉट आय वॉज गोइंग थ्रू, बट अ सेंटेन्स, अ लाईन or a situation just hits, आणि that is how I kind of overcame, and that is how I came to a conclusion that I don't need to be perfect, I just need to do my best. आणि those are two very different things. म्हणजे getting sad over not doing my best and getting sad over not doing something perfectly are two very different things. As long as you are improving every day, as long as you are giving your, and every day manje it doesn't have to be every day. Improvement is also, it's not a linear thing. There are ups and downs in every day. You'll wake up one day feeling very positive, very nice about yourself, and there'll be days where you feel bad about yourself, and that is okay. This positive portrayal and sunshine portrayal in media has probably washed our brains. Ki darveyi tula, you cannot feel good every time, you cannot be good with everyone every time. त्या बुक्स टीच यू दॅट की कधीतरी समोरच्याचा पण दिवस वाईट जाणार, यू हॅव टू बी अंडरस्टँडिंग ॲट दॅट टाइम्स, आणि कधीतरी स्वतःचाही दिवस वाईट जाणार, यू हॅव टू बी अंडरस्टँडिंग विथ युअर सेल्फ की हे असं होतं, आणि दॅट इज फाईन. थिंक दॅट इज वॉट बुक्स हॅव टॉट मी ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम. इतकं सुंदर की आय लव्ह हाऊ यू हॅव काइंड ऑफ पोर्ट्रेट दॅट एंटायर थिंग ऑल्सो, की हाऊ बुक्स इंट्रोड्यूस्ड यू टू योर सेल्फ अँड made you aware about how to deal with things as well. It is so nice. I have one book suggestion if you don't mind. So एक Wabi Sabi म्हणून book आहे. So it's a Japanese philosophy which talks about how there is perfection in things that are imperfect. It is beautiful. I love that. So I have the actual book also. I can give you that, or you can check it out on your Kindle. But I'd love if you could give me the book. I'd love to borrow it. Yes. Definitely. 100%. It's beautiful. Thank you so much for sharing that, Prithvi. And that actually now brings us to our third segment, which is the Community Asks. Right. So these are basically questions which have been submitted by our community, so that we are building on the digital and on ground. So I would like to ask you these questions. The first is, how can parents support a para athlete without becoming overprotective? So usually what happens is when you have grown up with a disability, majority of the times might have parents who are overprotective, as you correctly mentioned. I suggest the parents to give the kid some space, to give them a chance to explore themselves again, to give them a chance to make mistakes, to take a fall. Of course, म्हणजे अगदीच सोडून दे असं नाही, but let them be as independent as possible, because that will teach them more about life than anything. And sports also includes travel, so both of these things hand in hand will develop them into a better person, कारण पुढे जाऊन there is a chance की त्यांना पुढे एकट्याला सर्वायवल करायचं आहे. सो हे जर लहानपणापासून त्यांनी तो इंडिपेंडन्स जर गेन केला तर आय थिंक इट विल बी बेटर फॉर देम गोइंग इन टू द फ्युचर. आय नो इट्स नॉट इझी, बट थोड्या गोष्टी आहेत, छोट्या गोष्टी आहेत. मे बी इकडून तिकडे जाणं एकटीला, रिक्षानी पाठवायला पण लोक घाबरतात, पण ते जाऊ देत. आणि आय गेट इट, इट इज स्कॅरी, बट ॲज फार एज पॉसिबल लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम हॅव दॅट एक्सपोजर. त्यांना घरी किंवा असं ठेवून नाही गोष्टी बदलणार. आणि आय नो there are a variety of disabilities, varying degrees of disabilities, आणि दरवेळी हे सगळं पॉसिबल होत नाही, बट ॲज फार एज पॉसिबल जेवढं शक्य आहे तेवढं हे जर केलं तर. ब्युटिफुल. ओ वंडरफुल. अँड आय लव्ह दॅट यू आर स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपिरियन्स. म्हणजे इट इज नॉट जस्ट की ॲडवाईज असं नाही आहे, यू हॅव गॉन थ्रू दॅट. सो आय लव्ह दॅट. सो हाऊ एक्सपेन्सिव्ह इज इट टू परस्यू पॅरा स्पोर्ट ॲट द नॅशनल अँड इंटरनॅशनल लेवल? It is expensive. Right.
आणि स्पेसिफिकली टेबल टेनिस बिकॉज द प्लाय, द रबर्स, द एव्हरीथिंग, द किट इज ऑल्सो व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह प्लस ट्रॅव्हलिंग कॉस्ट आणि हे ते. बट दॅट इज आय थिंक वेअर व्हेरियस मे बी फंड्स कम इन दॅट वी स्पोक अबाउट की फंडिंगची काय गरज आहे तर बिकॉज इट इज एक्सपेन्सिव्ह. म्हणजे इझी नाही आहे. जर म्हणजे इंटरनॅशनल टुर्नामेंट्सचा जर असा रॅन्डम आपण हिशोब घालायचा ठरवला तर 1.5 ते 2 लाख रुपये एव्हरी टुर्नामेंट. म्हणजे अ गुड लेवल टुर्नामेंट. सम कंट्रीज आता फ्लाईट फेअर्स वर पण खूप डिपेंड करतात वॉट सीझन और वॉट एव्हर. पण ऑन अन ॲव्हरेज दिस इज हाऊ द कॉस्ट रेंज. सो इट इज एक्सपेन्सिव्ह बट आय थिंक प्रॉपर फंडिंग फ्रॉम व्हेरियस फॅक्टर्स कुड प्रमोट पॅरा स्पोर्ट्स मोर. Beautiful. So did you ever doubt yourself and how did you push through that? Many times. Yeah. I have this tendency also with the sense of too much of perfection or a sense to be perfect all the time. Also comes self doubt की एक गोष्ट बरोबर नाही झाली की समथिंग डोक्यात राहतं. टॉक टू पीपल दॅट यू ट्रस्ट. टॉक टू पीपल हू अंडरस्टँड यू अँड अंडरस्टँड युअर पर्स्पेक्टिव्ह. फॉर मी इट हॅज बिन माय ब्रदर. ही हॅज बिन अ बिग सपोर्ट. वी आर व्हेरी क्लोज. सो असे कोणीतरी लोक शोधा आणि असे लोक असतात आजूबाजूला आणि आस्क फॉर हेल्प वेन नीडेड. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे जस्ट बिकॉज यू आस्क फॉर हेल्प और जस्ट बिकॉज यू गो अँड टेल समवन दॅट आय एम डाउटिंग माय सेल्फ डज इट मेक यू वीक. आणि when need be take that help. Beautiful. Nice. So what is harder, physical training or mental training? I think it is a bit of both. Physical training requires you to show up daily, to show that dedication, to be there, to work. आणि mentally, for you to be mentally present and mentally aware, you have to fight through a lot of small things, your everyday things, your everyday anxieties, your attitude to look at the future and not the current. इथपासूनच्या सुरुवाती आहेत. त्यामुळे both are different in a way आणि it is wrong to compare the both. So both are equally important. And you need to you need to work on both of these things equally. Masta. So what is it that changed for you when you moved from the national to the international competitions? Competition increased tenfold. And again, the national game or the games played at nationals is very different from the games played at international. I probably am more comfortable playing on international level because speed मध्ये खूप फरक पडतो. My game is a little so I am basically an attacker. मला attacking game जास्त जमतो. Game that is fast. आणि nationals मध्ये everyone plays very slow. म्हणजे that is their game, that is their core, that is. सो ते मला तिकडे कोप अप करणं जास्त अवघड जातं. देन म्हणजे सी अगेन हारणं जिंकणं इज अ डिफरंट स्टोरी बट प्लेईंग युअर गेम मला इंटरनॅशनल स्टेजवर ते जास्त करायला मिळतं रादर दॅन प्लेईंग माय गेम बेसिकली. कारण इकडे मला खूप जास्त स्ट्रॅटेजी वापरायला लागते टू क्रिएट अन अटॅकिंग पोझिशन फॉर माय सेल्फ टू मेक शुअर माझा अटॅक बंद झाला की आय एम बेसिकली स्टक की मग पुढे काय करायचं आणि कसं खेळायचं. हे असं इंटरनॅशनल मध्ये होत नाही कारण सगळेच अटॅक करत असतात. सो तिकडे यू जस्ट हॅव टू कोप अप विथ द स्पीड. त्यांचा अगेन देअर स्पीड आणि दिस स्पीड अडजस्टिंग टू दॅट इज ऑल्सो व्हेरी डिफरंट. पण आय फाइंड प्लेइंग देअर better game wise better environment वगैरे नाही but game wise a little is better. So how does it feel to represent India at the international stage? Even when I started like very back when I was 10 years old probably when I started कुठेतरी I think there was this dream की नाही टी-शर्टच्या मागे इंडिया. आणि आय थिंक दॅट हॅपन्स विथ एव्हरी ॲथलीट हू स्टार्ट्स प्लेइंग. यू हॅव दिस ड्रीम की नाही कुठेतरी आय वॉन्ट टू रिप्रेझेंट माय कंट्री. आणि द फॅक्ट दॅट आय गॉट दिस चान्स व्हेरी अर्ली ऑन म्हणजे खूपच. आणि ॲट मी म्हणलं तसं ते नॅशनल टू इंटरनॅशनलची जर्नी वॉज अ व्हेरी क्विक ट्रान्झिशन की काही कळायच्याच आधी ते झालं. सो नाव दॅट आय लुक बॅक टुवर्ड्स इट ते जास्त मला हिट होतं की अरे यू डिड समथिंग. त्यावेळी आय वॉज इन द फ्लो की मला कळतच नव्हतं की ते होत होत्या गोष्टी. बट नाव दॅट आय लुक बॅक की येस यू हॅव एक तुझं जे बकेट लिस्ट असते त्याच्यावर तू टिकमार्क ऑलरेडी केलंस आणि अ ह्यूज थिंग अ व्हेरी यंग एज. दॅट इज समथिंग आय मीन
खूप स्वतःसाठीच फुलफिलिंग आहे Wow. ते Oh, कुठे. beautiful. Nice. So, what does being India number 3 basically mean on a day-to-day basis? It meant something very different 2 years back आणि it means something very different now. Right. हे ट्रान्झिशन ते 2 वर्षात मला माझ्यात बघायला मिळालंय, म्हणजे गोईंग थ्रू ऑल ऑफ दॅट, गोईंग थ्रू दॅट फेज, की आता आय एम मोर सिक्युअर, आता आय एम मोर फोकस्ड, की आत्ता मला काय करायचंय. आता नाव आय हॅव अ टुर्नामेंट कमिंग, सो आय एम प्रॅक्टिसिंग एव्हरी डे. डिसेंबरमध्ये आय हॅड अ स्टडी टूर टू दिल्ली, सो आय वेंट देअर, की ते आत्ता मला जास्त इम्पॉर्टंट आहे. हे आता मी जास्त चांगल्यापणे जगल करू शकते. आय ट्रेन ऑफकोर्स. त्यावेळी माय शेड्यूल लुक्ड सम अबाउट सम 5-6 hours a day. नाव इट लुक्स ॲट समथिंग 2 hours a day. बट एनिवे आय एम इन टच, आय एम प्लेइंग. आणि आफ्टर दॅट अमाऊंट ऑफ एक्सपिरियन्स आय थिंक एवढा वेळ पण यू मेक द मोस्ट ऑफ इट. Quality practice जास्त क्वालिटी होते. प्रॅक्टिस जास्त होते आजकाल, Nice, nice. रादर दॅन, बिकॉज नाव दॅट आय एम at the last stage of my graduation, Right. 2 महिने राहिले, there's also added pressure की त्याच्यावर पण फोकस तेवढाच द्यायचा. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हॅव कम टुगेदर ॲट वन्स. पण नाव आय एम डीलिंग विथ इट बेटर देन आय वुड हॅव डेल्ट विथ इट सम 2 years back. Nice. So now the day looks like I have to manage my college, my assignments and my training together, and I do it pretty well. कधीतरी असं होतं की मला आज कॉलेजला नाही जायचं कारण आय हॅव टू ट्रेन सकाळी, तर आय डोंट गो. और कधीतरी प्रॅक्टिसला नाही जायचं का तर असाइनमेंट्स आहेत और काहीतरी आहे. सो हे जे अंडरस्टँडिंग माझ्या मनात बसलं की सगळंच करायला पाहिजे आणि सगळंच ते एक जो रिजिडिटी होती ती कुठेतरी इट हॅज म्हणजे गेली ती कुठेतरी. सो दॅट प्रॉब्ली इज अ ग्रेट ट्रान्झिशन. आणि आता इंडिया नंबर 3 लुक्स, द जगलिंग दॅट लुक्स More manageable. मोर इझियर. Oh, ते प्रेशर आता beautiful. एवढं नाही. So what can entrepreneurs or people who are in the business of sports, or even मगाशी जसं तू म्हणालीस की जे मीडिया आणि स्टोरी टेलर्स आहेत, so how can they help to change the perspective towards para athletes or change the narrative that is happening? And visibility, like you mentioned, is one of the top things. How can entrepreneurs or storytellers help in this process? I think telling these stories from the athlete's perspective is very important. म्हणजे rather than of course viewerला काय हवंय हे बघणं when you are in that business is important, but when you are telling stories that revolve around these thematic spheres, हे बघणं खूप इम्पॉर्टंट आहे की तुम्ही ज्यांची स्टोरी सांगताय ती त्या पद्धतीने त्यांना जशी हवी आहे तशी ती पुढे जातीये की नाही. और आय यू सेटिंग अ नॅरेटिव्ह युअर सेल्फ अँड शेपिंग इट अकॉर्डिंग. म्हणजे एक कुठला तरी बॉक्स आहे अँड यू आर फिटिंग देम इन टू दॅट, और यू आर मेकिंग देअर ओन स्पेस विजिबल. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि आय थिंक विथ बिझनेसेस ऑल्सो लुक ॲट पॅरा स्पोर्ट्स लाईक यू वुड लुक ॲट रेग्युलर स्पोर्ट्स. हे एक नॅरेटिव्ह जसं जसं आय थिंक अवेअरनेस वाढेल, जसं जसं हे वाढेल तसं जसं व्ह्युअरशिप पण वाढेल, त्याची पॉप्युलॅरिटी पण वाढेल, लोकांना अजून समजेल, त्याप्रमाणे गोष्टी बदलत जातील. आणि आय थिंक म्हणजे अगेन वेन वी लुक ॲट समथिंग ऑन अ डेली बेसिस, ते जे रेपिटेशन डोक्यात होतं दॅट चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स. त्यामुळे या स्टोरीज तितक्या एम्पॅथेटिकली सांगितल्या गेल्या पाहिजेत, की तितक्या सेन्सिटिव्हिटीनी सांगितल्या गेल्या पाहिजेत आणि त्यांच्या पर्स्पेक्टिव्हनी सांगितल्या गेल्या पाहिजेत. खूप इम्पॉर्टंट. खूपच छान, खूप छान. थँक्यू सो मच पृथ्वी फॉर कमिंग हिअर अँड शेअरिंग सो मेनी डिफरंट पर्स्पेक्टिव्स. Thank you very much for joining us here today. Thank you. It's an honor to be here. Yes, thank you. So guys, if you have seen this entire episode and you have loved what Prithvi has had to say, or you have any more questions than whatever we covered here today, put all of those in the comments below. And like Prithvi has also mentioned, if there are any businesses or storytellers who want to come ahead and shape the narratives of these para athletes, put that in the comments below as well, and we will get in touch with you. Thank you so much for watching.